Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita mohonkan sambutan dari beliau, natlubut tarhib min fadilatul sayyid da'ilallah al-habib Muhammad bin Ali al-Junaid ini mandar al-Mustafa syu'un ad-da'wah fi maktab dawli, yatafadhal mashkura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به بجميع أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. الحمد لله الذي جمعنا بكم مرة أخرى في هذه المجلس المبارك، مجلس محبة رسول الله، ومن أولى بالمحبة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، هذا النبي الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي لن يرحمنا أحد من البشر مثل ما يرحمنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم ذلك اليوم النبي يقول أنا لها أنا لها. ذلك اليوم عندما كل إنسان يتخلى عن الآخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يظل برحمته لنا
ويمد أيديه لنا لينتشلنا وكل أخواننا المسلمين من النار لينجو بهم إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين. هنيئا لكم هذه المجالس، هنيئا لكم هذه المحبة، هنيئا لكم هذا التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجناب الأعظم، والذي والله به ستفلحون في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وستظهر بركات هذه الجلسات عليكم في قابل أيامكم وحياتكم، وسترون ما لا عين رأت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحبته الأغصان والأشجار وجميع الجمادات قبل البشر، وقد حن الجدع له عندما انتقل للخطبة في أول منبر له وبكى ذلك الجدع، بل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحتضنه في حضنه ويهدئه وهو يجهش بالبكاء نظرا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة التي سنفلح بها إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وهذه المحبة التي تجمعنا. نحن جينا من حضرموت وناس يأتون من كافة بلاد المسلمين، وأنتم هنا ما يجمعنا شيء إلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي جميعا سنسعد به إن شاء الله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على كل ذلك، بل هو حاضر هنا في هذا المجلس إن شاء الله يقين، لأننا كلنا في كل صلاة لنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نخاطبه بلسان المخاطبة، فهو حي وهو يعلم كل خطوة ويعلم من يحبه بمقدار حبه له. فهنيئا لكم بهذه المحبة، ونصيحتي لكم أن تعضوا عليه بالنواذج، أن تتمسكوا على هذا الحب وأن تزيدوا من هذا الحب، ولا تخجلوا من هذا الحب. لا نخجل في الشوارع في البيوت أن نعلم ذلك، نربي أبنائنا، نعلم من نسائنا، نوجه أخواننا وأخواتنا في كل مكان، بل حتى العاصين مننا ندعوهم إلى هذه المحبة. فمن خلال هذه المحبة فقط تصلح الأمة إن شاء الله، ويسود الخير في العالم والعفو منكم. جزاه الله خير الجزاء فضيلة السيد إلى الله الحبيب Muhammad bin Ali Al-Junaid mata'anallahu bih. Sebagaimana sebagian dari yang beliau sampaikan, bahwa inilah majlis kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang lebih patut untuk kita cintai dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliaulah yang sallallahu alaihi wasallam yang paling menyayangimu di hari para kekasih merupakan kekasihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ana laha, aku yang akan memberikan syafaah kepada umatku, aku yang akan berikan syafaah kepada umatku. Beliau juga menyampaikan bahwa saya datang dari negeri yang jauh, namun apa yang bisa membuat kita bersatu dalam satu perkumpulan ini? Beruntunglah kita, yang menyatukan kita adalah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kita semua waktu di mana kita akan menemukan hal yang belum pernah terlintas dalam pemikiran kita. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Satu hal yang tidak akan pernah, yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terlintas oleh alam pemikiran kita, dan belum pernah didengar oleh semua telinga, dan alam itu akan tiba kepada kita. Dan di saat itu semoga kita semua adalah orang-orang yang peduli kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga di hari perjumpaan kita dengan beliau adalah hari di mana perjumpaan kasih yang merindukan kekasihnya, sehingga kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang datang sebagai umat yang peduli atas perjuangan beliau dan menjadi penerus bagi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak menyampaikan hal yang panjang lebar karena masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Demikian yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dalam perkumpulan luhur ini. Amin, Allahumma amin. Kembali kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
بقبرين فقال إنهما ليعذباني وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Hadits sahih rawahu Imam Bukhari fi sahihi. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal ijtima' wa fi hadhihi al-lailatil mubarakati at-tayyibah. Jama'ana Allah wa iyyakum fi ahsanil ijtima' bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin yaumal qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha memiliki segenap kemuliaan dan keluhuran, dan maha melimpahkan kepada hamba-hambanya. Sepanjang jagat raya semesta dihamparkan, sepanjang alam semesta, langit dan bumi dan segenap alam ini dicipta dari ketiadaan. Alam dunia, alam barzakh dan alamul akhirah, dan segenap alam yang dicipta oleh Allah, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Dari sejak terjadinya penciptaan makhluk, dari sejak itu pula tercantum semulia-mulia makhluk adalah Sayyidina Muhammad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai gerbang kasih sayang bagi segenap anugerah ilahi, bagi rahmatnya subhanahu wa ta'ala, yang dengan kebangkitan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan rahmat itu berlimpah dan terbuka kepada kita, dan segenap anugerah berupa kenikmatan di dunia dan akhirat adalah bagian dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini telah sampai kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, dan cahaya risalah kenabian berlanjut dari periode ke periode, dari generasi ke generasi, sampai 14 abad terlewatkan dan kita masih dalam cahaya risalah yang terang benderang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang hadir dan yang menyaksikan acara ini
lewat streaming website, tahuilah bahawa kenikmatan dan segala kebahagiaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua bagian, dan hal ini telah kita fahami. Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Beruntung mereka yang menjadikan kenikmatan di dunia sebagai pembuka kenikmatan di akhirat, dan merugilah mereka yang menjadikan kenikmatan dunia sebagai alat untuk melewati kehidupan yang melupakan mereka dari Allah. Maka di dalam kehidupan dunia, dalam kenikmatan dan dalam kehidupan yang kekal dalam kehinaan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seraya berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seraya berfirman, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sungguhnya ini semua adalah untuk menyempurnakan kebalasan di hari kiamat, balasan atas perbuatan luhur dan balasan atas perbuatan hina. Tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terjauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali merupakan kehidupan permainan saja dan tipuan-tipuan dan sandiwara dalam kehidupan kamuflase yang fana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan yang penuh dengan tipuan inilah terbitnya dan diterbitkan oleh Allah matahari penerang kehidupan Sayyidina Muhammad, yang Allah gedari da'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira, penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan pelita yang terang benderang. Penyeru ke jalan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Allah sebagai pelita yang terang benderang, menerangi kehidupan kita, menerangi sanubari kita, menyejukkan kehidupan kita, dan mempermudah segenap apa yang sulit dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa ya'dhim lahu ajra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala yang sulit darinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya, dan Allah akan melipat gandakan baginya pahalanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kemudahan bagi apa-apa yang menimpanya dari kesulitan. Yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan penyelesaian dari hal yang sulit darinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan melimpahkan rezeki
daripada hal yang tidak diperkira-kirakan oleh hambanya. Tanpa ia perkirakan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki yang demikian janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Tentunya imam kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita kepada keluhuran, bawa kita kepada kemudahan, bawa kita kepada ketenangan, bawa kita kepada kesejukan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka sampailah kita kepada hadis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan atau dua makam, dua kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dua penduduk kubur ini disiksa di dalam kuburnya. Tanda bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tahu dan mendengar siksa kubur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah daun. Daun itu diambil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu dirobek menjadi dua, dibelah menjadi dua, lalu satu ditaruh di makam, di kuburan yang satu, satunya di yang satunya. Di masing-masing kuburan ada daun ya tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berbuat seperti itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah ringankan siksa kubur keduanya ini dengan sebelum dia mengering. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dua makam ini, dua kuburan ini tidak disiksa karena perbuatan dosa yang sangat besar. Kenapa saya sebutkan di sini dosa yang sangat besar? Karena di dalam riwayat lainnya juga di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bukan perbuatan dosa besar, lalu beliau terdiam lalu berkata namun merupakan dosa besar. Jadi kalimat penengah untuk mempermudah pemahamannya adalah bukan dosa yang sangat besar minal kabair atau seperti membunuh dan lain sebagainya, namun ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak diremehkan orang. Tapi bukan dosa yang sangat besar seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lainnya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Apa itu yang satu ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya adalah tidak menutupi auratnya saat buang air kecil. Maksudnya di mata orang lain. Buang air kecil, kalau anak kecil kan biasa di depan siapa aja. Nah, bagi kita untuk tidak berbuat itu kalau sudah balik, maka layaknya diajarkan bagi anak-anak kita untuk tidak buang air kecil sembarangan sampai terlihat auratnya oleh sembarang orang. Maksudnya tidak peduli auratnya dilihat oleh orang-orang siapapun saat buang air kecil, atau saat lainnya dijelaskan di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengenai makna hadis ini. Dan yang satunya adalah orang yang banyak mengadu domba. Maksudnya suka yamshi bin namimah, yaitu melewati kehidupannya banyak mengadu orang satu sama lain. Dia dijelaskan di dalam Fathul Bari, makna namimah ini menukil dari ucapan Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi adalah menyampaikan satu ucapan yang bila disampaikan membuat kebencian antara satu orang dengan orang lain. Maka jadi orang bermusuhan gara-gara ucapan kita, ini yang disebut perbuatan namimah, yaitu menumbuhkan kebencian agar orang lain saling bermusuhan satu sama lain.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya melihat bahwa dua orang itu adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tersulitkan di dalam siksa kubur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak rela itu terjadi. Walau kedua umatnya dalam keadaan sulit dan sudah berbuat salah yang merupakan suatu dosa, masih disyafaati oleh beliau dengan menaruhkan daun di kedua kubur tersebut supaya diringankan siksa kuburnya sebelum daun itu mengering. Nah, kalau di matahari sana berapa menit juga daun sudah mengering, maka berapa menit saja setelah itu selesailah siksa kubur bagi keduanya dengan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwa syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di saat hari kiamat saja, namun syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam bisa di alamul barzakh, yaitu di alam kubur, bahkan di alam dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semulia-mulia tuntunan adalah tuntunan beliau yang sangat peduli kepada apa yang menyulitkan hambanya, umatnya. Semua yang membuat umatnya sulit atau membuat umatnya terhimpit masalah, maka hal itu membuat beliau sallallahu alaihi wasallam sulit juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian nabi dari bangsa kalian, untuk, yaitu kaum manusia, untuk, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat melihat musibah yang menimpa kalian. Kalau di antara kita ketimpa kesulitan, hal itu memberatkan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, sangat menjaga kalian, dijaga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tuntunan-tuntunannya menjauhkan kita dari kesulitan dunia dan akhirat, dan juga dengan doa-doa beliau untuk umatnya di masa beliau hingga akhir zaman, dan juga dengan syafaatul kubra di yaumul qiyamah kelak. Inilah indahnya Nabi kita yang paling peduli kepada kita di saat para kekasih-kekasih kita melupakan kita. Orang yang kita cintai selain beliau akan barangkali melupakan kita jika mereka bukan termasuk orang-orang yang salihin dan muqarrabin. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melupakan umatnya selama umatnya mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama umatnya mengakui syahadatain, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, dan ia akan melewati kehidupan yang mungkin sulit di akhirat kelak, namun tidak akan abadi, karena akan berakhir semua kesulitan bagi umat ini dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semua kesulitan kita di dunia dan di akhirat termudahkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis yang mulia ini, majlis kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini tidak kita buka dan tidak kita tegakkan kecuali menuntun umat menuju cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu dinamakan majlis Rasulullah atau majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menuntun umat menuju keluhuran dan kebahagiaan agar sama-sama kita bersatu dalam satu shaf,
bersama para salafus saleh, bersama para muqarrabin, para aulia, para syuhada dan salihin, bersama imam seluruh orang-orang yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin semua manusia dari keturunan Adam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai beliau seluruh alam semesta, yang mengenal beliau seluruh alam semesta, illal asi minal insi wal jin. Tidak ada yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali para pendosa dari kaum manusia dan jin. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjuk kepada gunung Uhud, "Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini gunung Uhud mencintaiku dan aku pun menyayanginya. Hadirin hadirat, gunung Uhud mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintanya dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumpukan batu yang berupa gunung itu cinta juga ternyata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cintanya dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal ia hanya tumpukan batu saja. Namun ketika ia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyayanginya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian dan lebih dan lebih dan lebih cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepedulian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbalik berupa cinta dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia, menciptakan dengan itu kemuliaan dalam kehidupan akhirah kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang dimuliakan, kita layak memahami bahwa di dalam kehidupan kita ini kita telah mendapatkan anugerah besar berupa kalamullah, berupa Al-Quranul Karim, yaitu surat kasih sayang Allah yang menuntun kita kepada cintanya Allah, mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh sahibul Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Sahibul Quran, sang pembawa Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada kita Al-Quranul Karim berupa kalimat-kalimat suci dari Allah Subhanahu wa taala yang layaknya menerangi hari-hari kita, yang layaknya menerangi bibir kita, yang layaknya menerangi rumah-rumah kita, yang layaknya menerangi jiwa kita. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka bagaimana keadaan rumah-rumah kita? Barangkali rumah-rumah kita itu lewat berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak terdengar padanya suara kalimat-kalimat Allah dibaca, tidak didengar padanya orang yang membaca, tidak ada padanya orang yang membaca Al-Quran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa orang siapa rumah-rumah yang padanya dibaca Al-Quranul Karim, maka dilihat di langit bagaikan penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Rumah-rumah itu terang benderang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaan rumah-rumah kita? Apakah seperti gelapnya malam yang tidak ada padanya langit, atau menjadi salah satu dari bintang yang berpijar terlihat indah dari langit oleh para malaikatul muqarrabin, oleh Allah Subhanahu wa taala
hadirin hadirat, maka terangilah rumah-rumahmu, terangi bibirmu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membuka halaqatul Rasul, yang maksudnya bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran secara kelompok-kelompok, berdua, bertiga, berempat, ya hadirin hadirat. Kenapa? Karena membaca Al-Quran sendiri juga baik, namun jika berdua atau bertiga bersama orang lain, maka bacaan kita berubah menjadi kita ini mempunyai kemuliaan-kemuliaan lain, yaitu pengajar Al-Quran, pelajar Al-Quran, pendengar Al-Quran, dan pengucap Al-Quran. Yaitu pelajar bagaimana? Karena kalau kita salah dibetulkan oleh orang yang bersama kita membacanya. Berarti kita pelajar Al-Quran. Pengajar Al-Quran, bagaimana pengajar Al-Quran? Kalau teman kita salah, kita yang betulkan. Berarti kita pengajar Al-Quran. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ard al-muallimun fa innahum kullama haluqa ad-din jaddadu fa innal muallim la tasajirun fa innal muallim idza qala lis-sabi qul bismillahir rahmanir rahim faqalaha kataballahu lis-sabi bara'ah wa lil muallim bara'ah wali abawaihi bara'ah minan nar. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semulia-mulia orang yang menginjakkan kakinya di muka bumi adalah para pengajar syariatul mutahharah. Sungguhnya seorang mengajar Al-Quran jika ia berkata kepada seorang anak, maksudnya orang yang siapa saja yang belum mengerti atau belum bisa membaca Al-Quran, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim faqalaha, sampai anak itu atau orang yang tidak mengerti membaca Al-Quran itu bisa mengucapkannya, maka dituliskan bagi sang pengajar bebas dari api neraka, sang pelajar bebas dari api neraka, dan ayah bundanya bebas dari api neraka. Kataballah lis-sabi bara'ah walil muallim bara'ah wali abawaihi bara'ah minan nar. Allah jadikan lepasnya sang pelajar dan pengajar dan ayah bunda sang pengajar dari api neraka. Baru bismillahirrahmanirrahim mengajar satu kalimat atau ayat pertama dari Al-Quranul Karim. Lebih lagi kalau kita terus sampai khatam 30 juz, kita terus tongkrongin teman kita supaya nggak salah bacaannya. Demikian pula kita juga belajar dari membaca Al-Quran, kalau salah dibetulkan oleh teman kita. Maka jadilah kita pelajar dan pengajar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian makna dari halaqatul Rasul yang dijelaskan oleh guru mulia kita untuk dimakmurkan di majlis Rasulullah SAW, di majlis Rasulullah SAW ini agar memakmurkan halaqatul Rasul. Ya hadirin hadirat, dinantikan yang masih belum khatam halaqah-halaqahnya untuk menghatamkan, dan yang sudah khatam untuk menghatamkan lagi, karena insya Allah ini semua akan kita laporkan kepada guru mulia kita, dan ini semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya oleh para malaikatul muqarrabin, dan kita menjadi pengajar Al-Quran, kita menjadi pelajar Al-Quran, dan kita menjadi pendengar Al-Quran, dan kita menjadi pengucap Al-Quran. Saat teman kita membaca, kita dengar, dapat pahala, telinga kita termuliakan dengan cahaya Al-Quran. Saat kita membaca, maka bibir kita termuliakan dengan cahaya Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari-hari lewat penuh dengan ucapan-ucapan dan pendengaran apa-apa yang kita dengar dari hal-hal yang barangkali tidak diridhai Allah. Bagaimana kabar bibir kita dan telinga kita, pendengaran kita dan pengucapan kita dengan hal-hal yang diridhai Allah? Berapa banyak kita membaca kalamullah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang multi sempurna dan maha indah? Berapa banyak kita mendengar kalimat-kalimat yang lain?
Berapa banyak kita peduli kepada kalimat Allah, Al-Quranul Karim, bacaan Al-Quran. Berapa banyak kita peduli kepada hal yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar rumah-rumah kita yang barangkali gelap dari cahaya Al-Quranul Karim? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian dari kita sudah menata waktu di dalam setiap harinya di rumahnya. Jam sekian acara anu aku harus nonton, jam sekian acara anu aku harus dengar, jam sekian acara anu aku harus tahu. Hadirin hadirat, ia buat semua tertib dan semua itu adalah hal yang fana dan tiada menuntun kepada keluhuran, bahkan menuntun barangkali kepada kehinaan. Hadirin hadirat, mana yang peduli jam sekian aku harus membaca Al-Quran. Sebelum terbitnya matahari, yaitu sebelum subuh disunnahkan membaca Al-Quran. Sesudah subuh disunnahkan membaca Al-Quran. Sebelum terbenamnya matahari disunnahkan membaca Al-Quran. Setelah terbenamnya matahari disunnahkan membaca Al-Quran. Dari waktu-waktu ini dan semua waktu disunnahkan membaca Al-Quranul Karim kapanpun dan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang hina seperti toilet dan lain sebagainya. Maka hal itu tidak disunnahkan. Namun disunnahkan di tempat-tempat lainnya, di rumah kita, di kamar kita, terangi dengan cahaya Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena ia adalah kalamullah yang dibawa oleh sahibul Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lambang cintanya Allah, lambang kasih sayang Allah. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha berkasih sayang kepada segenap hamba-hambanya, dengan kelembutan dan kenikmatan pada mereka yang beriman dan tidak beriman di dunia, dan kelembutan dan kasih sayang kepada yang beriman di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman di dalam hadits qudsi riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, ketika selesai membangun arasy dan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menuliskan di arasy-Nya, rahmati taghlub ghadabi, rahmatku, kelembutan dan kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah para salihin, para aulia dan para orang-orang yang beriman layak untuk rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada selainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Syekh Ibrahim Al-Khawwas alaihi rahmatullah di dalam Ihya'ul Muddin, dijelaskan, diriwayatkan ucapan Syekh Ibrahim Al-Khawwas sambil memegang dadanya dan mengalir air matanya seraya berkata, wa syauqa liman yarani wala arah, sungguh dalamnya kerinduan bagi yang selalu melihatku dan aku tidak melihatnya. Hadirin hadirat, oleh sebab itu ditumpahkan dengan doa yang munajat yang sangat agung yang sering kita dengar, Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Wahai Allah, berikan kami kesempatan untuk memandang keindahan zat-Mu yang maha indah. Telah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tentunya kita mempunyai hamba-hambanya yang telah diciptanya, kita bisa menyayangi tentunya keluarga kita, ayah bunda kita dan selainnya yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menyayangi segenap muslimin muslimat
dengan tidak menghendaki datangnya musibah bagi muslimin dan muslimat adalah jiwa yang sehati dengan Nabi Muhammad SAW, yang sefikiran dan seniat dengan sanubari Sayyidina Muhammad SAW, yang selalu berdoa untuk terjauhkannya musibah dari umat ini. Maka semoga Allah menjauhkan musibah dari kita dan dari umat ini, dan mengabulkan hajat-hajat kita dan hajat-hajat umat ini yang mulia. Ya Rahman ya Rahim, permudah segala kesulitan dan bukalah segala pintu-pintu keluhuran, dan angkatlah segala yang menghambat dan menghalangi kami dari mencapai kemuliaan, dari mencapai keluhuran, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahai yang maha memiliki dunia dan akhirat dan kebahagiaannya, limpahkan bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wahai yang maha indah, berilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Fakhulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Jauhkan dari kami segala yang sulit, permudah segala yang sulit yang telah menimpa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, selesaikan segala kesulitan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku menjawab doa bagi mereka, maka layaknya mereka meminta, niscaya aku akan menjawab. Ya Allah, ya Allah. Hendaknya mereka beriman kepadaku, beriman kepadaku, percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Dan mohonlah kepadaku untuk dikabulkan dari apa yang kau minta. Ya Allah, agar mereka dibawa dan dituntun kepada keluhuran. Ya Allah, ya Allah, yang menjawab doa dengan anugerah, bukan dengan suara. Ya Allah, kami tidak mendengar jawabanmu, tapi jawabanmu adalah limpahan anugerah. Ya Allah, yang jauh lebih indah dari suara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami titipkan padamu sisa usia kami, sisa umur kami. Ya Allah, agar kami kau pastikan wafat dalam husnul khatimah kelak. Ya Allah,
semulia-mulia keadaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, insyaallah hari-hari kita semakin indah dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap hajat kita dan mempermudah segala yang sulit dari kehidupan kita dan mempermudah jalan kita menuju keridhaannya dan menuju kemudahan dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, dan juga kita membacakan Fatihah untuk yang sangat kita cintai dan kita kehilangan dengan wafatnya, yaitu Kiai Abdullah Faqih, seorang yang mulia dan seorang dari tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tokoh dari ulama di Indonesia ini yang wafat, dan beliau meninggalkan kita dalam keadaan yang sangat rindu dengan kehadiran beliau di majlis-majlis kita. Namun Allah SWT telah tentukan waktu bagi beliau untuk menghadapnya, untuk berpisah dengan kita dari alam dunia. Namun semoga Allah SWT memuliakan ruhnya di alamul barzakh, mengumpulkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salihin dan para aulia Allah fi masyariqil ard wa magharibiha. Allah yataghashshahum birrahmah wa yadi alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu وقصده ماء الثلج والبرد وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي ليس محتاجا إلى سرجي ومريدنا تعيد جزاك الله
الذاكرين حبهم الآن جميل مثل ما قد جاء في سنني من الفتن ظلم عليه وربي أجاب وكرمي رسول الله ومن عليه وربي أجاب وكرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح قلت أنا نبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد بن سبيل أجمعين. اللهم ربنا يا الله اللهم اهدنا من عندك وافز علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ربنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أنزل رحمتك ومغفرة لمجالسنا هذا إن شاء الله كلهم من أهل التقوى أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوهم فيها من الله تعالى السلام وأهل دعوهم الحمد لله رب العالمين. يا